जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हर बुधवार की तरह तुहाडे रूबरू होए हैं नवीं सोच ते नवीं विचारां दे नाल। पहला वो सोहणे रब दा शुकराना करिए, फिर अपना प्रोग्राम शुरू करांगे। ते आप सबनां नूं जय गुरुदेव ते जी आयां नूं खुशियां दे वेड़े दे विच। ते आपां पहला वो सोहणे रब दा शुकराना जिन साजिया सवारिया इस संसार नूं, हर एक वो चीज़ प्रोवाइड की जो इंसान लिए चाहिए है। प्यारे दर्शकों, इस संसार दे विच इंसान तो आने तो पहला हर एक चीज़ वो परमात्मा ने बनाई जो इंसान नूं लोड़ी दियां चीज़ां, तो फिर बाद दे विच उन्हें अपने ही स्वरूप ते इंसान नूं बनाया। इंसान नूं अपने ही स्वरूप ते बना के ते सवासां दी पूंजी दे के इस संसार दे विच भेजिया कि जाओ अपने सोहणे काम करो। एक एक सवास जो जिंदगी दा आ चंगे कामां दे विच लाओ, ते इंसान कर रहा है। इस तरह आपां वो सोहणे रब दा शुकराना कुदरत ते यूनीवर्स दा शुकराना करदे हां, जिन्हें इन्ना सोहना संसार साजिया सवारिया शंगारिया ते बाद दे विच आपां नूं इस संसार दे विच भेजिया कि इत्थे सोहणे काम करिए, सोहनी जिंदगी सफल करके तो फिर उहदे कोल भी जाना है। तो ये उहदा शुकराना उहदे दसे हुए रास्ते ते चलण दा ते चलाने दा शुकराना जो चंगे कारज करवा रहा। ते नाल नाल आपां बदलाव की गल करते हैं हमेशा कि दुनिया दे विच बदलाव प्यारे दर्शकों आउंदा है, आउंदा रहेगा हमेशा। जब तक दुनिया है उदों तक बदलाव आउंदा रहेगा। उन्हां चीज़ां दे विच जो इंसान ने चीज़ां बनाईयां, पर जो सोहणे रब ने चीज़ां बनाईयां उन्हां दे विच कदी भी बदलाव नहीं है। हक ते सच ते हर एक नूं इक्को जिहा बराबर दा सतगुर वालों वो कुदरत वालों मिलता है। जिमें धुप हवा जिन्ने भी आपां कह लईए कुदरती चीज़ां हैं वो हर एक नूं इक्को जिहियां मिलदियां, किसी दे नाल कोई फर्क नहीं किया जाता। ये उहदा न्याय आ सोहणे रब दा कुदरत दा। ये आपां बदलाव की गल करदे हुंदे आ हमेशा ही। रिवाजां दे विच बदलाव, खाणियां दे विच बदलाव, जिहड़ी भी चीज़ इंसान बनाउंदा आ उहदे विच बदलाव आउंदा ही आउंदा आ ते इसे तरह चलता रहेगा। प्यारे दर्शकों, मैं हरवंश महीर आप सबनां नूं खुशियां दे वेड़े दे विच जी आयां कहंदे आ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी। ते आप जी ने भी जो भी अपने शब्द, अपनियां किताबां, अपनी विचार साझियां करनियां कांशी टीवी दे टैलीफोन दे राही साझियां कर सकते हो। ते अज आपां प्रोग्राम करांगे कि जो संतां दी महिमा, संतां दे बोल, क्योंकि संतां दी वडियाई चल रही आ ते इहदे विच आपां संतां दी महिमा ते नाम दी महिमा जो लोक नाम जपदे आ। कहंदे कट जानियां 84 दियां वेड़ियां ਜਿਹੜੇ ने लोकी नाम जपदे। वाਕਿया ही ਜਿਹੜੇ लोकी ਉਹ नाम ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गए आ प्यारे दर्शकों, उन्हां दियां 84 ਲੱਖ गेड़ा जो जूना दा उन्हां दियां ਉਹ जंजीरां कट्टियां ਜਾਂਦੀਆਂ आ ते उन्हां लोकां दी पहचान भी हुंदी आ। सच ते हक दी गल करदे आ, किसे ਲਈ मन दे विच बैर विरोध क्रोध नहीं हुंदा ਜਿਹੜੇ लोक नाम जपदे आ। ते इसे तरह आपां गल करदे आ कि अज संतां दी महिमा ते नाम दी महिमा ते गल करांगे। तुसीं भी अपने शब्द, अपनियां किताबां ते अपने विचार तैयार रखो। पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरुदेव कहांगे, बाद दे विच तुहाडी लई भी तुहाडी लई टैलीफोन दीयां लाइनां खोल दित्तियां जाणगीਆਂ, तो फिर तुसीं फोन करना जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भैन जी, जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम। दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े, दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े,
ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਜੀ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੌਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਭਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਰੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਬੜੀ ਜੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੂਨ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। 84 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੇੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਸਿਖਾਲਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਉ ਆ ਜਾਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਧੋ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਮਨ ਧੋਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋ ਹੋਣਾ। ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਇਹ ਆ ਅਮਲ ਦੀ। ਅਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਭੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਉਹ ਦਮਨ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਕਾਰੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਚੜਾਇਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਵਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕੀ ਲਿਜਾਮਦਾ। ਕਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣੇ ਲਾੜੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਖਿਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰੱਖੇ ਛੁਰੀਆਂ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨੀ ਤੋੜੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ। ਵੀਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਆ, ਵੀਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਸੋਹਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਸੋਹਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ, ਹੈ ਝੂਠੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਆ, ਹੈ ਝੂਠੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆ,
ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਓਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਿਆਈ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਭਰਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੋਲਦਾ ਆ, ਭਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਛੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਭਰ ਆਏ ਤੇ ਛੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਸ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਸ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 2 ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਪਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠੀਏ ਨਾ, ਕਦੀ ਉੱਠੀਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋੜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਦਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਨਾਮ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੋ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਵੀ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਖਿੜਿਆ, ਜੀ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਡੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ,
ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਤੇਰ ਫਲ ਸਕਦਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 450 ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਨੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ 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 ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਾਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਿਹਤਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰੋ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਮਨ ਮਟਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਸੰਤ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਸੰਤ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਦਾ। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना जिंदे नी गहना औखी बेले दा, गहना नी जिंदे संत औखी बेले दा। गहना जिंदे संत औखी वेले दा। बिल्कुल, संत गहना हुंदे औखी वेले जदों आपां ते औखियां आउंदियां आ, औकड़ां आउंदियां आ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਹਿਣਾ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਠ ਪਰੋਈ ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਧਾ ਬੋਲਿਆ ਵਿਅਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਲੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੈਗਦੇਵ ਧਨਗਦੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਅਜ ਤਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭੰਡਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਦੂਜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਜੈਗਦੇਵ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਦਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਗਿਆਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ, ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਗੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਲੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਫੇ ਬਰਕਤਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਿਮਕ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਏ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਚੰਨ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਟੀਵੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਜਗ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,
ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਬੂਹੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਟੀਵੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਕੌਮ ਲਈ ਆਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਬਿਰਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਦੱਸਣੀ, ਆਦ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਪੋਟਲੀ ਫਰੋਲੇ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਟੀਵੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਮਾਲਮੀ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੋਧੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਿਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਤ ਜੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀ ਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਓ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠ ਭਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲੀਏ, ਕੋਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੁੰਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਤਾਈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਕੜੀਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਚ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੂੰ ਮੋਰੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੈਂ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪੈਸਾ ਬਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਰੋਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ
ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੜ ਜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।